Assalomu alaykum do'stoni giromi muxlisoni bozi futbol. Televizioni varzish guzorishi khudro az varzishgohi markazi Nohe Rudaki az bozi davri 11 chempionati mamlakat bayni dastahoyi Ligai Oli bo shirkati dastahoyi Ko'ktosh va Regari Tadaz shuru meknad. Sohiboni maydon tabriki holo ehsos meklem bo pirohanhoyi zard dar maydon hastand. Mehmonон сафедпӯшо инҳо футболбозои дастаи Регали Тадаз омаданд ки дар даври дуюми чемпионати мамлакат қусури бохти аввалинашонро дар майдонашон бо ҳисоби 2-1 аз Кӯктош ситонанд. Хуб биёед ҳоло бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. Расман инҷо ҳоло аксбардории дастаҳо сурат мегирад ва ин дастаҳоро ба шумо муаррифӣ карда бошем. Пеш аз ҳама соҳибони майдон дар бозии имрӯза бо чунин ҳайат ҳастанд. Рақами 1 дарвозабон Одонкор Абраҳам аз Гана. Рақами 74 инҳо муҳофизатгарон ҳастанд ва имрӯз 4 нафар муҳофизатгарон дар ин вохӯрӣ ҳоло ҳайати Кӯктошро ҳатман нишон медиҳанд. Бале инҷо ҳайати эҳтиётӣ аст. 74 Сорбон Ғиёсов аст муҳофизатгарон. 17 Аҳтам Холбоев капитани даста. Камол Муҳаммад рақами 20 аз Гана ва рақами 2 Сулаймон Собиров. Дар хати ним ҳимоя Собирҷон Холматов рақами 10. Муҳиддин Одилов легионери o'zbekistoni рақами 7. Алишер Шукуров 8 ва Анани Ҷулиос Кваси аз Гана аст ки имрӯз дар ҳайати дастаи соҳибони майдон қарор гирифтанд. Дар хати пеш Азизбек Султонов рақами 9 ва Сундая Лонжисонг аз Нигерия таҳти рақами 11 бозӣ мекунад. Сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев ба ӯ Бой Муҳаммад Шумродов ба ҳайси сардори даста ва Алиҷон Турдиназаров муовин яъне ёвари сармураббии даста дар майдон ин дастаро ба майдон оварданд ва ҳоло мову шумо дӯстони гиромӣ шурӯи ин бозиро мебинем ки соҳибони майдон бо тӯб ҳастанд ва онро ба бозӣ медоранд. меҳмонон дастаи Регали Тадаз дар майдон бо чунин ҳайат аст. Дарвозабон Далер Азизов рақами 1. Артур Принс Вереду бозингари ганагии дастаи Регали Тадаз таҳти рақами 12. Ёқубҷон Аҳмадов рақами 21. Ҳикматулло Расулов рақами 20. Шорух Сангов рақами 5. Фаридун Давлатов 11. Шӯрат Элмуродов рақами 6. Шерзод Маҳмадиев рақами 47. Шелдори Ораш аз Ҷумҳурии Исломии Эрон рақами 31. Абдулхалил Боронов рақами 9 ва Нуриддин Амроқулов рақами 30 мебошад. Яъне агар ба тарҳи ин бозӣ назар кунем, пас ҳоло аллакай қоидавай рукни нахустинро мебинем. Инҷо футболбозони дастаи Регар Тадаз даъво доранд ки албатта инҷо бояд ҷазо дода шавад. ҳоло бояд ба ин ҳолат назар мекунем. Бале як муборизаи ниҳоят сахт миёни ин бозигарон сурат гирифт ва хатокорӣ аз ҷониби бозигари дастаи Кӯктош сурат гирифт. Ин Сулаймон Собиров буд ки ба иштибоҳ роҳ дод ва ҳоло футболбозои дастаи Регали Тадаз аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ медоранд. Ҳикматулло Расулов зуд ба пеш, аммо дар хати пеш, дар хати ҳуҷум касе ҳузур надорад. Сармураббии дастаи Регали Тадаз Алиёр Ашурмамадов, хуб ҳамчунин Абдулло Умарбоев ба ӯ кӯмак мерасонад. хуб Ғоибалӣ Давлатов менеҷери даста аст ва ин даста ҳоло дар хати ҳуҷум қарор дорад ва ҳоло бори дигар мо инҷо Ҳикматулло Расулов ки албатта барои ин майдоне ки инҷо ҳоло ҳузур дораду дар ҳайати дастаи бо даст бозӣ кард 100 андар 100 маълум аст.
و ضربه جریمه‌ای میزند. الا این ضربه اجرا میگردد، بسیار یک پرتافت بسیار هم خوب عالی، اما دروازه‌بان رو ببینید خوب بوری. اول بازی این ابراهام آدانکور رو میبینم زود توپ رو میگیرد، اما خطا کرد. خوب با بختش که فوتبالبازان دسته کوکتوش با توپ صاحب شدن، اما ضربه اونچنان سختی هم بود که اونجا شاروخ سنگوف یا که نه کاپیتان عبدالخالق بارونوف هستین از ضربه نهایت سخت شاید لرز برداشت که خود را ناقدر راحت ایست کرد، در زمین لحظه خوابیده بود. حالا اینجا به ما سرمربی دسته کوکتوش رو نشون میدهند. علیدین توردیف را با دستیارانش که محض با آمدن او کوکتوش توانست که با امتیاز صفر که در جای آخر بود حالا با زینه ششم بالا رود و حالا فوتبالبازان این دسته هجومی خود را از کنار راست تشکیل میکنند. یک هجوم بسیار هم خوب، بسیار هم ماهرانه بود و داور میگوید که توپ از نزد دروازه باید زده شود و ما حالا دلیر عزیزوف را در این کار خواهیم دید. در این راستو طور دیدیم بسیار حرکتی خیلی خوبی علیشیر شکوروف اینجا به چشم رسید که در آخرین مورد این توپ را از دست داد. حساب شده نشده است. من به شما داوران این وقوعی را معرفی نکردم. در میدان حالا امیرجان خورکشف داور درجه یکم از شهر دوشنبه است، با او وفا قرایف از شهر نو، یاوری داور درجه بین المللی و جورابک صدیقوف از ورزاف داور درجه یکم کمک میرسونند. داور احتیاطی سعدالله گلمرادی سعدالله هست. حالا ببینید این همون حرکتی بود که حالا اینجا باز قاعده ویران میشود. خیلی زیاد است اینجا قاعده ویران کنی. فوتبالبازان صاحبان میدان به صفی پیش میروند. خب مبارزه ازبک سلطانوف خوب نبود، اما صابرجان خولماتوف توپ رو او هم از دست میدهد. طوری میبینیم فوتبالبازان دسته ریگریتاداس امروز چون در زینه پایانی جدول مسابقه خود قرار دارند، در زینه نهم میخواهند در اینجا پیروزی به دست آورند. خب اینجا قریب بود که با اشتباه را دید فوتبال بازی صاحبان میدان. البته این کمال محمد از گانا است، ولی فوتبال بازی دسته کوکتوش باز یک هجوم خود را از کنار راست تشکیل میدهند. بسیار امکانات خوب است، اما دلیر عزیزوف خیلی بر وقت تر از این با پیش میبرد و توپ را با خود منصوب میگرداند و زود هجوم را هم تشکیل میدهد. از کنار چپ در مرکز بورونوف با کنار حکمت الله رسولوف، شاروخ سنگوف. خب من در باره داوران حالا تمام نکردم. دوستان گرامی اینجا کمیسر این بازی پولاد قادیروف یکی از مربیان شناخته که در جمهوری همون در جهان دسته منتخب نوسان تاجیکستان رو برآورده بود و امروز مسئولیت کمیسری این بازی رو به عهده دارد. ناظر داوران دلاورشاه آرزویف از شهر حصار. از این بازی چی را انتظار شدن ممکن است؟ قسم زیادی متخصصان بر آنند که امروز کوکتوش بعد این غلبهش میتواند موقع خود را باز هم بهتر کند، استوارتر کند و طوری من با شما گفتم. حالا ببینید داور اینجا باز اشتباه رو دید. شاروخ سنگوف زود با پیش رفتنی بودند، ولی حکمت الله باز توپ رو گرفته است، برمیگردد سمت هجومی دسته ریگارتاداس رو دیگر میسازد. حالا باز یک گزارش دیگر، باز یک هجومی فوتبالبازان دسته صاحبان میدان، ولی اینجا ببینید اشتباه. چگونه اشتباهی؟ البته اشتباهی هست که نابخشیدنی است، اما فوتبالبازان دسته کوکتوش باز توپ رو با خود منصوب میگردند و از دست میدهند. دسته کوکتوش از 9 وخوری 3 غلبه دارد، 1
مساوی 5 باخت. نتیجه توپ‌هایش هم خوب نیست. 13 16 10 امتیاز دارد و در زینه ششم جدول مسابقات بعد از کلوب مرکزی ورزش ارتش که 11 امتیاز دارد موقع گرفته است. حالا هجوم فوتبالبازان دسته میهمانان یک نه اینجا گذشته نمیتوانست. اینجا طور دوستان گیروی میبینیم حرکتی که عبدالخلیل برونوف در آخرین مورد کرد. خوب عبدالخلیل برونوف رو ما خوب میدونیم او در بسیار دسته‌های گوناگون جمهوری بازی کرده است و امروز باشد شرف دسته ریگر تداز رو و همچنین کاپیتانی این دسته رو ببینید. این گزارشش رو صورتی نهایت بلندش رو اینجا کمی اشتباه بود که توپ رو دورتر از خود پرتافت و در نتیجه وضعیت خوبی هجوم از دست رفت. ریگر تداز چی؟ ریگر تداز بعد به لیگ اولی برگشتنش تحت رهبری علیون اشورمامدوف شروع بازی ها رو خوب برپا کرد و بعدا ناکامی ها یکی پس دیگر این دسته رو پیگیری کردند. این دسته از نوع بازی در دو بازی پیروز شده است. 3 مساوی دارد، 4 باخت، 10-12 نتیجه توپهایش است و 9 امتیاز دارد. حالا اینجا یک مبارزه خواهد بود که اگر دسته که اینجا پیروز می شود این دسته می تواند که موقع خود را در جدول دیگر کند. حالا باز یک هجومی فوتبالبازان دسته ریگر تداز صد میگذارند محافظتگران. توپ در مرکز است و زود علیشیر توپ را به پیش میپرتید. اینجا خولماتوف توپ را از دست قریب داده بودند ولی باز توپ را برمیگرداند به خود خولماتوف و سنگوف باشد قاعده بازی را ویران مینماید. خب از این لحظه هایی که پشت سر نشدن حالا ببینید یک مراتبه دیگر برای شاروخ سنگوف از پشت پروازش بود و ضربه زده می شود. هیچ کس اونجا نیست. سراسیمه می شود اینجا سلیمان صابیروف و با اونجا توپ رو می پرتید که کسی اینجا اون رو انتظار نبود. خب این در دور 11 من فکر میکنم که در جدول مسابقات بغیر از جای اول میتواند تغییرات وارد کند. انتظار میشه حالا باز برونوف تو به او روانه کرده می شود. محمد کمال این محافظتگری گانگی دسته کوکتاش هرچند زیر نظارت خود توپ را داشت ولی بسیار خفناک بازی میکند. کوکتاش بیشتر ولو کناری راست رو استفاده بردنی هست. خب بر اعلا احساس می شود که اونجا البته علیشیر شکوروف از همونجا گزارش روی خود را انجام میدهد و فوتبالبازان دسته ریگر تداز باشند حالا در این پای بازی خود را باز برا میمونند. خب همیشه انتظار هستند که کاپیتانی دسته آزاد می شود در خط پیش و توپوی به او پرتافته رو حالا برونوف رو میبینیم به سوی دروازه میفرستد و یا ضربه خوبی هم میزند اما این با اونها میسر نمیگیرد. اما گزارش نهایت زیبا و حالت نابازی است. حالا طوری میبینیم کمک داور این لحظه رو یک بار دیگر توجه میکنیم اینجا چی بود. فکر میکنم که اگر بار دیگر تکرارا ببینیم کمی شاید زود پرچمش رو برداشت. به نظر من چون این تو نرسید ولی بازی ادامه دارد. بازی درو درازه که این دسته ها رو برای گرفتن موقع خوب در چمپیونات تاجیکستان راه اندازی خواهد کرد. الحال ما یگان ضربه رو از جانب این دسته ها به سوی دروازه ندیده ایم. حالا باز صابرجان خولماتوف
باز مبارزه میبرد. مبارزه در میدان نزد دروازه است و باز خلمتوف تو به او رسانیده نشود. خب خیلی محیدین عادلوف هم اینجا با توپ همراه میشود، میرسد، ولی در آخرین مورد ضربه‌ای که ازیبک سلطانوف زد با بازیگران برخورد و بدش رول یک بار دیگر ببینید این ازیبک است. بله ضربهش سخت نبود، ضربهش اونقدر سخت و نشان رس بود نه، این گونه نبود، برای همین هم این توپ برگردانده شد. حالا باز توپ در مرکز میدان است، باز محیدین عادلوف در اکران‌های ما و شما و توپ رو از دست میدهند. حالا یک حالت بسیار مفید برای فوتبال بازان دسته ریگری تداز و اینجا نورالدین امرقلوف با یک جلوی زیبا، ولی من فکر میکنم که ابراهام آدانکار هم نشان داد که دروازه‌بان نهایت عالی خوب است. این ضربه رو ببینید، ضربه که بسیار گرفتنش دشوار بود، ولی ابراهام آدانکار قهرمانی کرد این لحظه و حالا باز ضربه کنجی است. این اولین ضربه کنجی در بازی امروزه از جانب فوتبالبازان دسته ریگر و عموما در این بازی است. خب برخورد است، برخورد در مرز میدانی نزد دروازه با نفع فوتبالبازان دسته کوکتوش است و اینجا آرش شلدوری قاعده رو ویران کرد. مبارزه بسیار است اما خطاها هم زیاد هستند از جانب هر دو دسته، خطاهای تکنیکی. مخلصان در ورزشگاه هستند، نه اونقدر مثل سالهای پیشین ولی خیلی هستند و دستگیری میکنند. این دسته رو دسته کوکتوش همیشه مخلصانی زیاد داشت و باز ببینید اشتباه تکنیکی فوتبال بازاری دسته ریگری تده است که هم دسته های خود رو نمی‌یابند. هجوم از جانب صاحبان میدان است. سونده یا لونج سونگ رو هم دیدیم، از نزد پایش توپ رو زود گرفتند. توپ رو بازیگرای دسته کوکتوش با بازی می‌دارن. آیدین توردیف از جایش برخیسته است و رفت این بازی رو حالا تماشا دارم. ببینید با کجا میاد دروازه‌بان ابراهام. خوب طوری میگن دروازه‌اش رو پرتافت و به پیش اومد، ولی این رو فوتبالبازان دسته ریگر استفاده نبردن و برده هم نمیتوانستند. با توپ سلیمان صابروف توپ رو با دستش به بازی می‌دارد. خوب اشتباه میکرد اما اشتباهش باز هم با اشتباهی شورت المرادوف، یک بازیگر جوانه که ما رو بازیش رو در جام جهان هم دیده ایم. منظوری ما شد. خوب تو از یک سر به سر دیگر و نهایت حالا به زمین میفرود. با شورت بود و اینجا شورت باز اشتباه میکند. تو در مرکز محیدین عادلوف یک پرتافت نهایت زیبا است برای عزیزبک فرستاده شد این توپ، اما عزیزبک رو نمیگذارند که به توپ صاحب شود و حالا اکنون داور اینجا امیرجان خورکشف بازی رو نگاه می‌دارد. با محافظتگری دسته ریگری تداز باید کمک طبی رسانیده شود. پیش از همه ببینید اینجا خیلی خوب کار میکند حکمتالله رسولوف. یک بار دیگر این همون سنگوف است، برخورد سنگوف با علیشیر شکوروف. یک نواروی آرام چگونه افتادنش فکر میکنم که اونقدر با سر ضربه نزده بود. با سنگوف یک بار دیگر ببینیم. خوب بله بود اینجا بود، بسیار سخت، ضربه سخت بود و
از جای برمیخیزد. شاروخ سنگوف هم این بازیگران جوان خوب علیار اشورمحمدوف در اکرانهای ما و شما است. سرمربی دسته رگریتادا است، مربی که در ایتی دسته منتخب تاجیکستان شرف این کشور را بالا برده است. دسته های زیاده از خدمت این مربی استفاده کردند و امروز در رگریتادا است. خوب نگفته نماند که آلدین توردیف و علیار اشورمحمدوف هر دو در دسته منتخب بازی میکردند در یک جایگی. حالا باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته شهر توزاده ولی با اونها موفق نمیشد که از محمد کمال گذرند. بله محمد کمال کمی هم باشد به نظر من اینجا هم مخلصان الله کفکوی میکنند و آلدین توردیف هم از بازی ناراضی است، زیرا با خود بازی رو بیشتر میگیرد. زود از اون جای نیست که خط حمایت که تو رو در خود بیشتر نگاه داری و این بازی یک بازی گنگی خیلی خوب لانج سانگ بازی میکند. تو به مرکز چیز نه، اینجا دو نفر سه نفر کوشش میکنند که امکانیت ضربه زدن ندهند. تو هنوز ما الکی با شما دیدیم که ضربه ها کم به سوی دروازه زده میشوند و تنها یک ضربه دسته رگریتادا در یاد ما مانده است. حالا توپ گرفته می شود ولی حکمت الله رسولوف با آسانی این توپ رو میگیرد و از کنار چپ هجوم فوتبالبازان دسته رگریتادا به مرکز، اما اینجا کم است شماره بازیکنان دسته رگریتادا و باز با توپ صاحب می شوند. باز یک گزارش فوتبالبازان این دسته هست و باز حکمت الله رسولوف باز اشتباه در ارسال. با کجا حرکت زیاد است در بازی فوتبالبازان هر دو دسته، اما در آخرین فرصت ها نمیتوانند همون توپ های خود را درست پرتند، مثل اون که حالا همین گونه حالت را ما و شما دیدیم. باز تو با کناری راست شاروخ سنگوف خیلی خوب بازی میکند، با خوب در حالت نوریدین امرو قلوب بود. حالا یک پرتافت دیگری حکمت الله رسولوف با همین گونه پاس‌های اوریجینالش در فوتبال ما بسیار نقشی بزرگی هم دارد که خطا نمیکنیم. بازیگری هست که بسیار در جای خود خوب بازی میکند. حالا باز ببینید این یک هجوم خیلی سریع میتونست که برای بورانوف خوب باشد، اما بورانوف کاپیتانی دست رگریتادا این حالت را با فایده خود یا با منفعت دستش جنبست نکرد. اقلا دسته های کوکتوش و رگریتادا در چمپیونات تاجیکستان 10 واخوری و در جام تاجیکستان 2 واخوری برپا کردند. رگری ها برتری دارند با حساب 5 غلبه 3 باخت، یعنی 3 غلبه کوکتوش. حالا باشد این توازنی فرقی غلبه ها شاید تغییر یابد. محیدین عادلوف اما اینجا ببینید محافظتگر بسیار سراسیمه‌وار توپ رو نادرست میزند و ضربه کنجی اولین از جانب فوتبالبازان دسته کوکتوش. مخلصان دستگیری میکنند، ضربه زده بشود، بسیار عالی و حساب شده بشود، بسیار هم زیبا و این همان بازیگر رقمی 20 است که من درباره‌اش به شما گفتم که در کمال محمد در خط محافظت نیاید سراسیمه بازی میکند، اما این بازیگر توانست که حساب را باز کند. دقیقه 21
камол муҳаммад ва ин мухлисони дастаи Коктош ҳастанд. Айдин Турдиев бо Алиҷон Турдиназаров. ҳоло бибинед ин ҷасти зебояшро аз байни 5 нафар Муҳиддин Одилов тӯбро ончунон зебо бардошт ки ба ғайр аз гол задан дигар чораи набуд ба футболбозони дастаи Коктош ба он сазовор гардиданд. ин қаҳрамони ҳамин бозӣ аст. Алиёр Ашурмамадов ошуфта аз ин голе ки сар дод ва дигар бозигарони дастаи Регар акнун ба пуррагӣ ба ҳуҷум хоҳанд гузашт. ҳоло бибинед дар марказ корти аввали зард инҷо нишон дода мешавад. Алишер Шукуров ки мо ҳоло ба шумо гуфтем, ҳоло як бори дигар бозигари рақами 8 дастаи Коктош дар муқобили Шӯҳрат Элмуродов қоидаро вайрон кард ё худ хато бозӣ кард. Дағал ҳам буд барое ки бо даст нигоҳ дошт. ҳоло мо инҷо Азбек Султоновро мебинем даст мебардорад, ба дарвозабон мегӯяд ба Абраҳам Одонкор ки ман дар танҳоӣ меистам, Нуриддин Ҳамроқулов бошад. бинед омода ҳаст ки ин тӯбро бигирад, аммо ба ин тӯб намерасад. خب دیگر اکنون حسابی 1-0 شهرت است که شاید حسابش کمی غلط بود ولی بسیار موقعیت خوب هم برای همراقلوف بود، امکانیت خوب داشت. حالا اکنون کمی هم باشد بعد این حسابی 1-0 فوتبال بازونی دستای ریگر تداس کمی در خط حمایهشون دشواری ها رو حس خواهند کرد. خب بازی دوری گذشته این دسته ها من به شما گفتم هنوز 5 مای صورت گرفته بود. حالا یک بار دیگر اینجا ببینید، این هجوم رو ببینید. باز یک گزارش اینجا حالا سوندای لونجسونگ باز حالا ببینید، باز یک بار دیگر سلیمان صابیروف بله توپ از دست رفته بود ولی در مورد فرصت آخر ببینید اینجا آرتور پرینس خوب آرتور پرینس این بازیگری گانگی که یکی از اگر خطا نکنم یکی از بازیگران بهترین دسته کوکتاش بود که از لیگ اول به لیگ اولی برآمد. از سال 2018 در اینجا بازی میکرد. حالا با ما باشد سوندای لونجسونگ را نشان میدهند. محمد هم اونجا رفته است و ضربه نهایت قاطع در جایش است. دروازه‌بان دلیر عزیزوف و داور باشد. حالا بازی را من میکند. اینجا برخورد دروازه‌بان دلیر بود و حالا شروع سنگوف هم ناراضی خود را به همدستش دروازه‌بان بیان میکند که تو خطا جستی و اینجا لب برداشت. یک بار دیگر ببینید. بله حتی این ضربه با پای هم با روی شدنش ممکن بود. خوشبختانه که این حالت رخ نداد و یعقوب جان احمدوف محافظتگر این دسته میتوانست جراحت وزنی هم بردارد. خب با بختش همه خوب انجام یافت و پای دروازه‌بان بر رویش بر نخورد. بسیار این چنین حالت‌های
ناگوار در این لحظه ها با چشم رسیدند. خوب فوتبال‌بازی دسته ریگری تداست توپ رو بر میگردونند با صاحبان میدان. بازداشت بود هجومی آن بازیکنان دسته کوکتاش اینجا قطع شده بود. حالا باز باشد یک هجومی دیگری فوتبال‌بازان این دسته از کنار راست. خب خیلی سخت‌تر بود از اون که حالا علیشیر شکوروف این توپ رو هوا داد. حالا باز ببین چگونه بازی بکنه. انانی جولیوس کواسی ما رو کم دیدیم. بازیگر رقم 6 دسته کوکتاش این لحظه پیدا شد ولی ببینید یکدیگر رو خوب نفهمیدند. هجومی مهمانان پرتوفتی خوب با جانب نوریدین اما نوریدین به این توپ نمیرسد. شیرزاد محمدیف است یکی از بازیگران جوان امیدبخش که سالهای زیاد که در ریگر بازی میکند. بازیگری که در موسم امسال هم گل‌های زیاد زده است. حالا باز یک هجوم دیگر اما اینجا فکر میکنم که دوستان گرامی پیش از این وقوعی باران بود. اینجا ورزشگاه هم یکی از ورزشگاه ها یا خود میدان ها یا خود چیزی که میگن که اینجا چمنی ورزشگاه اصلا من با چمن خوب شاید این با چمن مانند نباشد. گلیم ورزشگاه طبیعی که اینجا حالا خیلی خوب است. در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی بسیار محنت زیاد صرف کردن برای چنین حالت زمینی ورزشگاه و بار دیگر بختش آمد نمیکند. انانی جولیوس کواسی باز اینجا علیشیر است. شکوروف از دور ضربه زده می شود و حالت نابازی حالت غیر بازی اینجا با قد گرفته می شود. این دومین حالتی هست که ما با شما دیدیم. یک پرتاب درو دراز اما صاحبان میدان با توپ صاحب میشن. باز بار دیگر علیشیر است. ببینید چگونه مبارزه می‌برند بازیکنان دسته کوکتاش برای به دست آوردن توپ. این البته باعث دستگیری مخلصان هم میگردد که صدایشون رو بلند میشنوم. خوب میدان رو احساس میکنن و حالا الدین توردیف هم اشاره میکند که باید این گونه نمیشد، باید با کنار راست توپ فرستاده میشد. نوریدین امروقلوف بازیگری که با دسته خطلان آبروی نفوذ زیاد پیدا کرده است. عضو دسته منتخب تاجیکستان بود. حالا باشد توپ رو میگیرن بازیگران صاحبان میدان. توپ در مرکز است. بار دیگر علیشیر شکوروف و ببینید بسیار پاسی عالی میدهد ولی اینجا کسی به این توپ نمیرسد. نه با توپ میرسند و ضربه تعیین میگردد. عزیزبک سلطانوف رو داده از پای میافتونند. داور هم بگون محبت زود. حالا بار دیگر ببینید پاسی پشتی پای مویدین رو ببینید. خیلی زیبا. بله این همان قاعده بازی رو محض بازیگری سابقی دسته کوکتاش ارتور پرینس که باز یک نام دیگر به خود ضم کرده است و ارتور پرینس وریدو بازیگری گانگی است و حالا لعب برداشت است. یک بار دیگر میبینیم که اینجا چی بود. بله اینجا کارت زرد نبود. اینجا فکر میکنم داور خیلی خوب اینجا درک کرد که ضربه اونقدر سخت نبود، با پای حتی نرسید. امیرجان خورکشف داور جوان است، هرچند کمبودی ها بودند از سه بازی در موسم امسال محروم شد. ما از این بازی که حالا ریگر میکند در همین بازی جزا گرفته است ولی بازیگری هست که حالا سویه دانشی خود را بالا میبردارد.
در کنفدراسیون فوتبال آسیا درس هم میگذارد، درس میخوند و فکر میکنم سالهای نزدیک او هم با الیت داوران هم فدراسیون فوتبال تاجیکستان و هم آسیا شامل خواهد شد. خب بیاید توجه میکنیم به این ضربه و این مخلصان را تماشا کنید. مخلصان دسته کوکتاش کی ضربه میزند؟ صابرجان خولماتوف و علیشیر شکوروف. یک لحظه با مخلصان گوش بکنیم. با علیشیر توجه، با دیوار محافظ، ضربه بلند. اینجا دلیر عزیزوف هم بسیار آماده بود که این توپ رو برگردوند. هنوز توپ با فوتبالبازان دسته کوکتاش میرسد. گزارش خیلی خوب، اما اینجا سوندای لونج سونگ کمی تاخیر کرد و توپ رو از دست داد. هجوم جوابی برقوار بارانوف. باز یک گزارش خوب از جانب بازیگران دسته رگریتاداز. اینجا شیرزاد محمدیف در برش نوکک با شما گفتم، ولی توپ رو از دست میدهند. عزیزوف هم توپ رو از دست میدهد. حکمت الله اولو با توپ یک نوع فوتبال بازان کوکتاش با هم پریسینگشون در خط محافظت امکانیت تکمیل دادن هجومی دسته رگریتاداز رو برهم میزنند. و اینجا ببینید، اینجا آرامانه انان جولیوس کواسی تو رو از دست میدهد. همه بازیگران دسته رگریتاداز به نیمه میدانی کوکتاش میگذارند. حکمت الله تو رو با پیش با سنگوف شاروخ. خوب در مقابل او اینجا خوب سلیمان صابری رو بازی کرد، اما با دست و از این نقطه که حالا خورکش فیستاده است باید ضربه زده شود. یک بار دیگر توجه کنید چگونه شاروخ سنگوف. بله اینجا بر اعلی تو با دست بازیده شد. دوبارم بله اینجا تو بر روی برخورد و بعد با دست برخورد. اینجا کورت نبود. ابراهام آدانکار دروازه‌بان باشد، اولو دعوت میکرد که بیاید در اینجا بیستید و از آرش شلدوری انتظار شد که توپ را به هجوم میپرتوید. در مرکز میدان شورت المرادوف در نزد دروازه روبروی دروازه‌بان ایستاده است، موقع گرفته است. دیگر بازیگران هم ایستادند و بیاید توجه به آرش. بسیار ضربه، نه ضربه بلکه ارسال خیلی زیبا بود، ولی موفقگران از وظیفه حمایه دروازه با سری بلند بر آمدند. و بعدا ببینید باز علیشیر شکوروف در بازی امروزه یکی از فوتبال بازی نمایان هم هست. خب برخورد محض با همین حالتی که بود ما شما دیدیم و اکنون سنگوف به ما نشان داده می شود ابراهام باشد با یک توانایی بزرگ توپ را چنان به پیش میزند که تقریبا با فوتبال بازان دسته کوکتاش آنها هم کاملا با این کار موافق میشوند، یعنی توپ را با دست خود میگیرند. و حالا باشد اینجا احتم خولبایف کاپیتان دسته کوکتاش از پای زده افزاییده می شود. احتم یک سال پیش وقتی دیده بودم باعث کاپیتان بود. اصلا محمد جان رحمانوف اینجا نقشش در
دسته کوکتوش خیلی زیاد است. حالا من دیدم که در اتیوتی و نامنویش است محمد جان رحمانوف تحت رقم 3. این خولبویف با همین گروهی بودند که اینو دسته کوکتوش رو سال 2018 به لیگ اولی برآوردند و جای سوم رو به دست آوردند. اما بعد این موفقیتشون تا به هنوز آنها نمیتوانند که آن نتیجه افضلیتناک خود را تکرار کنند. برنامه کوکتوش دسته خیلی خوب است، صاحب مخلصان زیاد است. دسته هست که نزدیک به مرکز تاجیکستان است. برای دستهایی که در این شهر دوشنبه هستند آمدن و رفتنش هم اونقدر خراجات زیاد ندارد و میدانش هم از بهترین میدانهای تاجیکستان است. در حالت خوب اینجا قرار داشت علیشر. تو با او روانه میگردد. بوری دیگر این ورزشگری گانگی آنانی جولیوس تو از میدان بیرون میرود. از دروازه دلیر عزیز فون رو با بوز میدارد. داخل چلومی وخوری ادامه دارد. حساب 1-0 است. حساب لغزنده در بازی بین این دسته ها. حالا سنگوف باری دیگر سنگوف به این توپ نمیگذارند که او صاحب شود و پیش میزنند و توپ از میدان بیرون میرود. در چپت مملکت دوستان گرامی استقلال همان پیصف است. 20 امتیاز دارد و یکون دسته با یک بازی با یک پیروزی نمیتواند از این دسته پیش گذارد، چون که از خط بعد 9 وخوری 16 امتیاز دارد. رفشان کلوب در زینه سوم است. رفشان همچنین از 9 بازی 3 غلبه دارد، 5 مساوی، 1 باخت، 10-4 نتیجه توپویش است. 14 امتیاز دارد و اگر در صورت غلبه کردن در این دور امکانیت خوب برای فوتبال بازان دسته ریگریتاده است. این فرصت را باید با ضربه جمع بست میکردند. نه اما ببینید نیمی مویلگران به این هجوم نرسیدند. تو باشد هنوز در نزد پای فوتبال بازان دسته کوکتوش و سوندای لونج سونگ این توپ رو گرفته نمیتوند. ارتور پرینس خیلی خوب بازی میکند با دروازه‌بان. مجرای نهایت موافق برای هجومی دسته کوکتوش را آنها شکستند. همراه قلوف خوب توپ را خوب معاینه میکند. بسیار باید خوب برای فوتبالبازان دسته ریگر پیدا میشود و گل عالی است. دوستان گرامی این ضربه بود که ما و شما در دقیقه 42 وخوری دیدیم. این فریدون دولتوف است، نیمی مویدگر پرتافت خیلی عالی رو با ضربه سر وردی توری دروازه میکند و حساب در قسم اولی بازی برابر شد 1-1. دقیقه 42 برای یک بار دیگر به توجه کنیم. بسیار مایرونه بازی کرد. پیش از همه اینجا شیرزاد محمدیف هم اولی اینجا توپ رو رها کرد از محافظتگران دسته کوکتوش و اکنون بازی ایسای برابری دسته ها رو مجبور میکند که باز به پیش روند و بازی جالبتر نشان دهند.
حالا همین فریدون دولتов در اکرانهای ما و شما بود که توپ رو با دست با میدان پرتافت و اکنون چی است؟ نه، بود توپ در میدان. داور میگه که اشتباهی نیست. هجوم بازیکنان دسته کوکتاش از کنار راست خوب اجرا نمیشود. محیدین عادلوف گاه از کنار چپ و گاه دیگر از کنار راست هجوم این دست رو تامین میکند با جوی واسکنی. البته امروز طرز ما دوستان گیروی میبینیم فوتبال بازونی. حالا باز یک هجوم، باز یک گزارشی خیلی خوب از جانب بازیکنان دسته ریگری تداس. ولی ببینید اینجا خوب بازی میکند ابراهام آدانکار. خوب باز همون نوریدین امرو قلوف است. باز یک ضربه دیگرش در خاطر مومون. خوب اینجا کمک کرد برای گلزنی. حالا یک دروازه‌بان مجبور با پایش این توپ رو برمیگرداند. هجومی فوتبال بازان شهر توسوزاده باز هم بیشتر میگردد. باز هم آنها فشار را با دروازه ابراهام آدانکار زیاد میکنند. این البته از اشتباه خط حمایه دسته کوکتاش است. تا انجام قسمی اول یک دقیقه دیگر حساب 1-1. حالا یک گزارش دیگری بازیکنان دسته ریگری تداس. شیرزاد محمدیف با قفا با مرکز، یعنی با محافظتگری مرکزی دسته با پرینس ارتور. حالا یک بار دیگر تو با بورونوف نرسید ولی سنگوف خیلی خوب گرفت و اکنون بورونوف بیست. این هرچند ارسال بود ولی بسیار ارسالی سخت بود و توپ در نزد پای بازیکنان دسته ریگری تداس باقی میموند. سه دقیقه علاوه میشد به قسمی اولی واخوری. این درست است برای که کمک رسانیدن با بازیکنان دسته ریگری تداس. سه دقیقه و دقیقه اولش حالا پسی سر می شود. خب هر نوع در فرصت اول ضربه ها به سوی دروازه خیلی کم بودند اما ضربه ها زیاد شدند. سه ضربه خوبی فوتبال بازی دسته ریگری تداس که با یک گل انجام یافت و در این مورد سه ضربه صاحبان میدان هم به چشم رسید. کسی نیست ولی ببینید امرو قلوف چگونه مجبور میکند که ابراهام آدانکار خطا کند. آخرین لحظه های این بازی با برتری فوتبال بازی شهر ترسوزاده میگذره ولی ببینید توپ در مرکز میدان و زود هجوم فوتبال بازی دسته صاحبان میدان هم قطع می شود. اینجا صابرجان خولماتوف خیلی دیر این توپ را پرتافت در مرکز میدان باشد. آرش شلدوری بازیگر لیگنری دسته ریگری تداس که در هنگام لیگ اولی بودنش بازی میکرد و بعدا در لیگ یکم بازی نکرد. حالا باز برگشته است. این لیگنری ایرانی که حالا ما و شما با هم میبینیم. یکی از نشانزنهای بهترین ریگر هم بود. حالا ضربه کنجی تعیین شده است. این دویمین ضربه کنجی صابرجان خولماتوف ضربه بزند. هنوز توپ در نزد پای فوتبال بازی دسته کوکتاش کمی نرسید. توپ که به خولماتوف رسد اونجا
имконияти хуб пайдо мешуд барои ҳуҷум, вале ҷавоби футболбозони дастаи регарро бубинед. Сангов на каме хато ва ҳуҷуми ҷавобӣ. ҳоло Собирҷон Холматов ба ҳуҷум мегузарад. Холматов ҳам хеле фаъол аст дар бозии имрӯза ва тӯбро аз даст медиҳанд. ва довар ҳам бо анҷом ёфтани 3 дақиқа аз хотима ёфтани қисми аввали вуқӯрӣ дарак дод ва бо натиҷаи 1-1 дастаҳо ба танаффус мераванд. мо шумо ҳам лаҳзаи такрори ҳолатҳои фавқулодаи қисми аввалро мебинем ва баъд ба бозӣ бармегардем. дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ, гузоришамонро аз варзишгоҳи марказии ноҳияи рӯдакӣ идома медиҳем. даври 11 аст. Кӯктош ва Регри Тадаз дар қисми дуюм ба майдон омаданд ва бозиро идома медиҳанд. То ҳанӯз ҳисоб 1-1 аст ва ҳоло дар майдон бо пироҳанҳои сафед меҳмонон дастаи Регри Тадаз ва соҳибони майдон дастаи Кӯктош бо пироҳанҳои зард дар ин ҷо ҳунарнамоӣ кардаистанд. биёед бибинам ки тағйирот дар ҳайати даста дар қисми дуввум нест ва аз ин хотир биёед ҳоло ба ҳуҷуми дастаи Регар таваҷҷӯҳ мекунем. ҳуҷуми футболбозони ин даста буд ва тавре мебинед Фаридун Давлатов дар ин баробар тавонист ки тӯбро дар назди пои бозигарони дастаи Регри Тадаз боқӣ гузорад. Фаридун дар бозии имрӯза голи ҷавобиро ба дарвозаи дастаи соҳибони майдон зад. ҳоло бошад боз Шерзод Маҳмадиев. хуб биёед дар ин лаҳзаҳое ки ҳоло тӯб бармегардад ба нимаи майдони дастаи Регри Тадаз бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. соҳибони майдон дар бозии имрӯза бо чунин ҳайат дар майдон ҳастанд. Абраҳам Одонкор рақами 1. ҳоло ҳуҷуми бозигарони дастаи Кӯктош. чӣ гуна ҳолати хеле зебо буд барои анҷом додан бо гол ҳатто барои футболбозони дастаи Кӯктош, аммо Собирҷон Холматов партофти на он қадар олӣ анҷом дод ва дар натиҷа ҳоло бибинед ҳамин ҷо ки зарба мезанад тӯб бисёр баланд буд ва сахт ҳам буд ки ба
Sundaya Lonjisong нарасид. Дар хати муҳофизат Сорбон Ғиёсов 74, Аҳтам Холбоев капитани даста рақами 17, Камол Муҳаммад аз Гана рақами 20 ва ҳамчунин Сулаймон Собиров рақами 2. ҳоло зарбаи кунҷӣ зада мешавад аз канори рост. хуб бозигарони дастаи ҳуҷуми хуб буд барои регариҳо, вале сад гузошта мешавад. бубинед бори дигар футболбозони ноҳияи рӯдакӣ аз ин мавҷи ҳуҷуми дастаи регари тадаст берун намешаванд. боз як ҳуҷуми дигар, боз як зарбаи хеле олӣ ва инҷо ҳам боз сад гузошта мешавад. ҳуҷум болои ҳуҷум аз канори рост аст ва инҷо маҳз Шерзод Маҳмадиев аст ки ин фурсатҳоро ба вуҷуд меорад. як зарбаи кунҷи дигар. ин аллакай дар қисми дуюм футболбозони дастаи Регар Тадас аз зарбаи кунҷи дар назар дорам баробар карданд. ду зарбаи кунҷи дар қисми аввал доштанд. ҳоло боз як зарбаи дигар ва муҳофизатгарон хеле хуб чолокона кор мекунанд ва дар ин ҳолат намегузоранд ки футболбозони дастаи Регари Тадас ба комёбӣ муваффақ шаванд. хуб ба хати нимҳимояи дастаи Коктош мегузарем. Собирҷон Холматов рақами 10, Муҳиддин Одилови ӯзбекистонӣ рақами 7, Алишер Шукуров 8 ва Анани Ҷулиус Кваси рақами 6. хуб агар ба бозии хати миёна назар кунем, Холматов бо Алишер Шукуров хуб бозӣ кардан. Муҳиддин Одилов аз қатори онҳо берун намонд, аммо Анани Ҷулиус Кваси бозигари ганагӣ каме ҳам бошад ба иштибоҳи хеле зиёд роҳ дод дар ин мадор. ҳоло боз ҳуҷуми соҳибони майдон Алишер аст маҳз ҳоло дар инҷо бубинед хеле моҳирона 3-4 нафарро ҳатто фиреб медиҳад, вале тӯбро аз даст медиҳад. дар хати ҳуҷум Азизбек Султонов рақами 9 ва Сундая Лонжисонг аз Нигерия рақами 11. ӯ ҳам имрӯз маҳорати хуб нишон дод, вале дар як ҳолати ниҳоят хуб дар дақиқаи 21 тавонистанд соҳибони майдон ҳисобро боз кунанд. Камол Муҳаммад муҳофизатгар бо зарбаи сар ҳисобро кушод. хуб ба мураббиён ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. имрӯз баъд аз даври чорум футболбозони дастаи Коктош мураббии ӯзбекистонии худро иваз карданд. хуб Абдуҷаббор Маруфалиев аз Ӯзбекистон буд то даври чорум ва баъдан Алдин Турдиев баъде ки аз клуби марказии варзиши артиш ба истеъфо рафт ба ин даста омад ва бозии даста хеле беҳтар шуд. бо 0 имтиёз онҳо дар зинаи охири ҷадвали мусобиқот баромаданд. ҳоло Алдин Турдиев тавонистааст ки ин дастаро ба зинаи шашум барорад. хуб ба ӯ Алиҷон Турдиназаров кӯмак мекунад. хуб Бои Муҳаммад Шомуродов сардори даста аст. ҳоло як гузариши дигари футболбозони дастаи Регари Тадас. инҷо Сангов бисёр моҳирона бозӣ кард дар қисми аввал. дар ин бора ҳам хоҳем гуфт бояд бо ҳайати дастаи Регари Тадас ҳам шинос мешавем. дар дарвоза Далер Азизов рақами 1, Артур Принс Верейду аз Гана ин бозигари пешинаи дастаи Коктош ки солҳои 2018 хуб солҳои зиёд инҷо аст. қариб тақрибан 6 сол аст ки Артур Принс дар инҷо аст. яке аз муҳофизатгарони беҳтарини чемпионати Тоҷикистон ҳам маҳсуб мешуд ва ҳоло ба дастаи Регари Тадас гузаштааст. Ёқубҷон Ахмедов рақами 21, Ҳикматулло Расулов 20 дар хати муҳофизат бозӣ мекунанд бо 3 муҳофизатгар, бо 5 нимҳимоятгар бозӣ мекунанд дастаи Регари Тадас. инҳо Шорух Сангов 5, Фаридун Давлатов 11. Фаридун Давлатов дар дақиқаи 42
حساب رو برابر کرد. فریدون دولت هم یک گل نیویت غلطی با سر زد، یعنی با گلی با سر زده شده جواب گردوند 1-1 حساب شد. حالا باز یک امکانات و حساب 2-1 است و سوندای لونجستون حساب رو تغییر میدهد. دقیقه 53 وقتی است. دوستان گرامی 52 گیم خطا نمیکنیم. این سوندای لونجستون خطا رو استفاده بود. حالا یک بار دیگر به توجه بکنیم. اینجا پرتاب خیلی خوب بود. نه اینجا اگر گویم که نه وقتی غیر بازی نیست و اینجا نه 2-1 از اینجا معلوم نیست برای ما که حالتی نابازی بود یا نه از دلیر عزیزوف خیلی پیش اومد و توپ رو وارد توری دروازه کرد. خب اونقدر از اون کامرایی که در کناری راست است و با نشون میدهد دیدنش برای ما اونقدر موافق نبود. کمی دیرتر با چی خاطر؟ به خاطر که اینجا در نزد ما چون ما از بیرونی ورزشگاه این گزارش رو پخش میکنیم نفرانی زیادی اینجا هستن که برابر گل شدن به سوی همین تلویزیونی که اینجا ما از اونجا این بازی رو میبینیم دویدن و توجه رو به خود جلب کردن. خب به هر نفع 2-1 این بازی است و باز در برنامه 90 دقیقه شما از شهر این گل خواهید دید. ولی فوتبالبازان دسته کوکتاش باز یک هجوم دیگر و باز زیبا بازی میکنند ولی این نوبت توپ از میدان بیرون میرود. باز همان سوندای لونجستون رو نشون میدهند بازیگری نیگریایی. حالا از محمد کمال حالا یک بار دیگر ولی اینجا نه حالت نابازی نبود. اینجا بازیگری دسته ریگریتاداس ماس ارتور پرینس و ریدو در حالت درست قرار داشت، یعنی حالت نابازی نبود. اینجا پس از وریدو بود و اینجا چی؟ حالا ببینید کاپیتانی دسته ریگریتاداس بورونوف باز یک گزارش خیلی زیبا ولی سخت گذاشته می شود. انا بازی بسیار هم جالب شد. باز یک گزارش دیگر رو ما از جانب بازیگران دسته ریگر دیدیم. اوراش شلدوری هنوز تو با شرافت هجومی فوتبالبازان دسته ریگریتاداس در نزد پایشون باقی میموند ولی از این یوتا میبرایند و هجومی فوتبالبازان دسته کوکتاش است و یک بار دیگر همون سوندایا اینجا خواست از بالای سری ارتور توپ رو پرتاید اما نتوانست. در اون حالتی که من با شما گفتم در حقیقت حالت نابازی نبود چون که محض همین ارتور پرینس پس از بازیگری دسته کوکتاش بود و دوباره هم قضاوت خوب کرد. گروه دوبارون امروز خوب کار میکنند. خب ما حالا دوستان گرامی با هیئت دسته ریگریتاداس با پورگی شناس نشده ایم. خوب بیاید به خط نیمه موعد بگذاریم. درباره فریدون دولت گل زدنش در قسم اول در دقیقه 42 با شما گفتیم. رقم 6 شوراد المرادوف، شیرزاد محمدیف 47، اورش شلدوری 31 و حالا باز هجوم دسته ریگریتاداس و اینجا امکانیت خیلی خوب رو آنها استفاده نمیبرند. هجوم بالای هجوم به هر دو دروازه. ضربه کنجی این ششمین ضربه کنجی است که امروز ما و شما میبینیم از جانب ریگری ها. حالا باز اینجا زود این بازی رو با توپ رو با بازی میدارند و توپ اورش خب بیایید ادامه میدیم. عبدالخلیل بورونوف با نوریدین امروقلوف در خط پیش هستند. رقم 9 عبدالخلیل بورونوف و حالتی 100% گلزنی برای باز همون فریدون دولتوف.
فریدون دولتوف چنین امکانیت رو از دست داد. یک بار دیگر ببینید دروازه‌بان فریب داده شد ولی یک بار دیگر ببینید بسیار عالی برآمد. حالت غیر بازی نبود. این گل اگر میشد بسیار گل زیبای غلطی هم بود. خب سرمربی دسته ریگری ترسونزاده شهر ترسونزاده ما این همان علیار اشورمامدوف نامدار است که این دسته رو حالا مشق میدهد با او عبدالمربویف اموشو سعودتسایرов کمک میرسونند. خب بازی آهسته آهسته زیبا میشه. من فکر میکنم که با من اینجا خیلی متخصصان زیادی فوتبالی هم قرار دارن. اونا هم به هر یک حالت با توجه میکنن. باز یک گزارش، باز یک پرتابی خیلی خوب به میدان نزدیک دروازه از جانب صابرجان خولماتوف. امکانات خیلی زیاد شدند. قسم اول ضربه ها همگی سه تاگی بودند از هر دو جانب. بالا باشد ببینید ضربه ها چقدر زیاد شدند و خطا میکند. اینجا باز بازیگری به میدان آمده. اینجا میبینم نه این کسی این 74 این سوربون غیاسف است دوستان گرامی. سوربون غیاسف است که حالا تعویض نشده است از هر دو دسته و یک لحظه هم است در این بازی. سلیمان صابیروف تو رو به بازی می‌دارد با احتم میگم با صابرجان خولماتوف توپ نرسید و اینجا هم مفت حالت خوب رو بازیکنان دسته ریگر از دست میدهند. امروز علیشر خوب بازی میکنه. حالت نابازی اینجا 100% است. در حالت نابازی انانی جولیوس کواسی است از گانا. در قسم اول فعالیتش ناقدر بهتر بود. دو اشتباه از جانب باز یک بازیگر دیگر کمال محمد رخ داد ولی کمال محمد بعداً با گل زدش همه رو مفتونی خود کرد و باز یک هجوم دیگر در جایش است. ارتور پرینس بله از حالت نابازی بیرون میشوند بازیکنان دسته ریگری تداز و ضربه کنجی افتوی خود رو میزنند. یک بار دیگر اینجا حالت بله نابازی 100% 3 نفر در حالت نابازی بودند که ما و شما اینجا هم دیدیم. تو با دشواری بارانوف توپ رو خواستگاه دارد نتوانست. خب میخواستم درباره دوستان گرامی دسته هایی که امروز هم بازی دارند باز یک بازی دیگر با شرکت فایزکند و اسخط است که شما رو ساعت 6 دقیقه اگر خطا نکنم تماشا خواهید کرد مستقیما. و این بازی به هر نوع شروع بازی های دور 11 بسیار زیبا هستند با شرکت ریگری تداز و همچنین کوکتاش و مویدین عادلو بسیار خوب بازی میکند. خودش مویدین حالا به توپ صاحب میشود اما کسی نیست که به او کمک کنند ولی از اینجا بسیار حالت خوب رو با وجود آورد. نشان میدن که توپ به دست برخورد اما چگونه است اینجا حالا دوبار فرصت حل نمیدهد که اینجا ما با اون توجه کنیم. یک هجوم دیگری فوتبال بازان دسته ریگری تداز و آفساید است. حالت آفساید اینجا به عقل گرفته می شود. حالت نابازی یا خود غیر بازی و اگر توجه میکنیم به این نه این حالت آخرین بازی است که اینجا به نتیجه بود حالت نابازی بود اما میخواستیم که یک لحظه حالا آن لحظه که در میدان نزد دروازه دسته ریگری تداز بود ببینیم. فکر میکنم که
حالا حالتش هم اینجا همین حالت است. محیدین عادلوف خوب از اینجا معلوم نیست برای ما نبود. اگر تو با دست میزد تو حتما پرواز میکرد به بیرون میدان. خوب داور غلط نکرده است. بازی ادامه دارد. خوب اکنون توجه میکنیم به مسابقه که حالا ادامه دارد. دور 11 اینجا برای چی دسته ها با 9 بازیگی اینجا به اینجا آمدند؟ چون روزی بازی های دور پنجم چمپیونات تاجیکستان با دسته های لیگ اولی با روز عید فطر برابر آمد و فدراسیون فوتبال تاجیکستان این بازی ها رو با وقتی برگزاریشون رو یعنی موقوف گذاشت و وقت دیگر تحویل داد و اون بازی ها برگزار خواهند شد. از همین سبب رگل تداز استاد فرخور هم در زینه آخری جدول مسابقه خود از اما 9 امتیاز دارد. این دسته میتواند که با یک غلبه‌اش به جای پنجم براید. بسیار دسته ها نزدیک با هم جایگیری شده‌اند. اسخویل دوشنبه اگر 20 امتیاز داشته باشد 6 غلبه از همه بهتر غلبه هایش. در گلزنی هم استقلال همتونه دارد 23 اسخط 11 9 16 امتیاز دارد 5 غلبه 1 مساوی 3 باخت. رفشانی کلوب 14 امتیاز گفتم 3 غلبه 5 مساوی 1 باخت. با استقلال برابر 1 باختی دارند این دسته ها. خطلون در زینه چهارم 9 4 غلبه مساوی ندارد 5 باخت. 6 است نه 7 15 است نتیجه توپویش و هم از همین خط کوکتوش 4-1 خطلون رو در سفر بود. ببینید این ضربه به آمادگی رو این حکمت الله رسولوف است. اما حکمت الله رسولوف در قسم اول خیلی توصیف کردیم. حالا یک بار دیگر ببینید نوریدین نمرقلوف خیلی خوب مایرون توپ رو پرتافت و اینجا ضربه نه قدر خوب به تیاری حکمت الله بود و اکنون هجوم جوابی رو میبینیم. کوکتاش بسیار حالتی خوب برای گلزنی در اینجا بسیار حالت خوب بود برای عزیزبک سلطانوف. اگر عزیزبک سلطانوف حالا ببینید اینجا نه که امکانات رو از دست داده بود و محافظتگر در برابر او قرار داشت. این باشد هم یعقوب جان احمدوف بود که به او خبر رسانید. اگر نه امروز اگر یعقوب جان عزیزبک اگر گل میزد حالا عزیزبک سلطانوف به خاطر بهترین نشانزنه ها داخل شده است. 4 گل دارد. این بهترین نشانزنی دسته کوکتاش در موسم امسال است. عبدالخلیل بورونوف باشد از دسته ریگر تداز با 3 توپش بهترین از دسته ریگر تداز است. اینجین علیشیر شکروف هم به دروازه حریفان 3 گل زده است از دسته کوکتاش. حالا باز یک هجوم دیگر و ببینید در قسم دوم اولین ضربه کنجی رو فوتبال بازان دسته کوکتاش میزنند. چگونه اجرا میکنند در قسم اول محض محیدین عادلوف همین ضربه زیبا زده بود و گل شده بود و حالا با سنده لانج سانگ ضربهش خوب نبود. کمی دیگر بود که باز یک گل دیگر با سر زده شود در این بازی. شورت امروز رو چند وقت ندیدیم. حالا باشد ببینید از دور ضربه میزند. ابراهام اودونکور در جایش است. بازی صورتش خیلی خوب است. در قسم اول کمی
شروعش سست‌تر بود. خطاهای تکنیکی بسیار بودن در اجرای هر دو دسته، بازیکنان هر دو دسته و نهایت در حیث کوکتاش بازیگر عوض کرده می شود. سوربون غیاسوف تحت رقم 74 از میدان گرفته می شود و به جای او محمد جان رحمانوف می براید. آنه که گفتم دسته نه اینجا معذرت میخوام، اینجا اولو فاروق کریموف می براید. رقم 15 فاروق کریموف است. دوستان گرامی معذرت میخوام کمی از بلوکی نظر کردم تا یک لحظه ماننده داشت همون طرح مویش با محمد جان رحمانوف. اما این اولین تغییرات است در حیث دسته ها در بازی امروزه. ضربه کنجی از همه گذشت. باری دیگر علیشیر خیلی پرتوفی انجام، ولی پرتوفش خوب بود ولی بسیار سخت، سرعتش بلند. ارتور پرینس این بازیگر رقم 12 که او در حیث دسته ریگر بازی میکرد، او گل هم زده است. گلایش رو ما دیده بودیم. حالا یک هجوم دیگر باز از کنار راست و این گل زیبا رو ببینید. آلی جناب، گلی که توصیفش از گل‌های پیشین هم بالاتر است. این شهرت المرادوف است. نوکک با شما گفتم که شهرت المرادوف کمی از بازی دور شد ولی اینجا گل زد. 2-2 دقیقه 69. ببینید اینجا خیلی ماهرانه هر دو حمله‌گر، هم عبدالخلیل بارون و هم نوریدین همراقلوف این توپ رو بسیار ماهرانه بازیدن. بسیار تحویل‌های خوب بود ولی باز ریگر تده از به پیش میرد. باز بارونوف با توپ میرسد. اینجا باز یک دروازه‌بان در جایش. باز یک هجوم دیگر. اکنون دیساوی 2-2 با منفیت دسته ها باشد هم یک امتیازی بگیرن هم، اما هر دو نمیخواهند که در این بازی نتیجه مساوی باشد از این هجوم های برخوره که ما با شما میبینیم. فریدون دولتوف فالو 11 که با توپ بودو باز برای توپ مبارزه میبرد. مؤلفی گل اولی این وخوری است. بسیار گل های نهایت زیبا بودن. همه 3 گل با سر زده شد. حالا باز یک هجوم دیگری صاحبان میدان عزیزبک با علیشیر شکورو بودند و اینجا بازیگری احتیاطی کارت زرد میگیرد. بله کارت زرد میگیرد. کی هستین؟ حالا اینجا ببینید کی است. این بازیگری شهرتیار ما رسول پازوف است. رسول پازوف کارت زرد میگیرد در این حالت و محیدین بار دیگر اینجا ضربه میزند. رسول پازوف در دستای خوجند، در دستای سرفشان، در کوکتاش هم اینجا بازی میکرد. حالا محیدین عادلوف خطرناک توپ رو ارسال میکند. کمی دورتر بود ولی با توپ فوتبالزوی شهر توسن‌زاده بارونوف فریدون و توپ گرفته می شود. نه اینجا حالت نوبازی است. 100% حالت نوبازی در این وکوری.
خب من درباره دسته‌هایی که گفتم تو جای چهارم اومدم. کلوب مرکزی ورزش ارتش در جای پنجم است. 9 بازی دارد، 2 غلبه، 5 مساوی، 2 باخت، 6 11 امتیاز. کوکتاش حالا که در میدان است با 10 امتیاز در زینه ششم، 3 غلبه، 1 مساوی، 5 باخت. فایزکند 9 بازی، 2 غلبه، 4 مساوی، 3 باخت، 13 14. نتیجه توپویش 10 امتیاز. خوجند خوب نسبتا سست‌تر بازی میکنه. تغییر مربی هم شد. رستم خوجایف به استعفا رفت. خب اکنون چی میکند نومان ما خواهیم دید. 9 بازی، 2 غلبه، 4 مساوی، 3 باخت، 7 13 نتیجه توپو و 10 امتیاز. رگرد تداز است که در اینجا بازی میکند. بازیش بد نیست، خوب است. تاکتیکش خیلی زیبا است. علیرضا شورامدوف 2 غلبه، 3 مساوی، 4 باخت، 10 12. 9 خال دارد و حاصلات 9 بازی، 2 غلبه، 3 باخت، 3 مساوی، 4 باخت، 7 12 9 امتیاز. خب میان نشانزنده ها منوچهر جلیلوف با 8 توپ در جای اول است. شفقت یوتم از فایزکند با 6 توپ در زینه دوم. علیشیر جلیلوف احسان پنجشنبه، عزیزبک سلطانوف از کوکتاش با 4 توپیشان زینه های سوم رو اشغال میکنند. بعدم بختیار ظریفوف اسخاتا، درکو بیدف از خوجند، علیشیر شکروف کوکتاش، مرجان شریف خطلون و عبدالخالق بارونوف از دسته ریگر 3 توپی به نشان رسانیدند. یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته کوکتاش و در این راستا حالا باز یک ضربه کنجی زده می شود. باز فکر میکنم که محیدین عادلوف می رود، اما محیدین عادلوف در میدان باقی میماند و این کار را برای علیشیر و میگذارد. علیشیر شکروف ببینید بسیار حالت خطرناک است برای دروازه‌بان و محافظتگران، ولی به بختشون تو وارد توی دروازه نگردید. عزیزبک سلطانوف اینجا بود. حالا بار دیگر ببینید توپ رو اینجا محض شاروخ سوهنگوف برمیگردوند. سپس توپ بین 2 محافظتگر رو، بله خطا از جانب عزیزبک سلطانوف است. 2 محافظتگر یک حمله‌گر دسته کوکتاش بود و با دستش بازی میکند. پگاه روز 24 می خطلون با استقلال، کلوب مرکزی ورزش ارتش با خوجند، حاصلات با رفشن بازی میکنند. بازی های نهایت جالب. خب باز یک دربی ولایت خطلون، حاصلات رفشن و از طرف دیگر همین رو هم گفتن به مورد است که امروز روز جوانان است و دوستان گرامی همه جوانان مردم تاجیکستان را که در خانواده‌شان جوانان از همه زیاد هستند با این عید مبارکباد میگم. عید خوبی است، عید جوانی است، عید بهار است، عید زیبایی است. حالا باز فوتبال است، بازی هر دو دسته باعث تعریف است. حالا من رو اینجا اصلاح میکنن دربی ولایت خطلون. من گفتم خطلون گفتن نه دربی کلوب است، منطقه کلوب است. خوب بگذار کجایی که نباشد بازی زیبا باشد. هجوم فوتبالبازان صاحبان میدان، باز یک امکانیت برای کوکتاش. محیدین عادلوف و امکانات عالی، گل! عرب بازی زیبا، عرب بازی عالی. عزیزبک سلطانوف دقیقه 77 خب 76 عمیق‌ترش دقیقه 76 است. عزیزبک سلطانوف حمله‌گر دسته
کوکتوش گل پنجم خود رو به ثمر میرسوند و اکنون از علیشیر جلیلوف و احسان پنجشنبه پیش میگذرد. بسیار بازی دیدنی، بسیار بازی زیبا. احسن برای هر دو دسته با این بازی زیبایشون که امروز با گل به باران ما رو پیشواز گرفتند و احترام کردند و ما هم از یک بازی نهایت جالب بهره بردیم و کیفیت و صفایش تا به مخلصان هم رسید. این مخلصانی که اینجا آمدند من فکر میکنم که از این بازی در حقیقت با فرق ندارد کدام دسته میبرد، بلکه اونها علاقه 5 توپ رو دیدن، 5 گل رو دیدن. تا آخری بازی باز وقت هست. 12 دقیقه دیگر حالا مورد را بینید از جانب بازیگری گنگی. خوب حالت اجرا کرده شد از همون موقعی که آنان جولیوس کواسی قسم اول کمی ضعیفتر بازی کرد، اما حالا خیلی بازیش دیگر شد. بسیار بازی زیبای مجلوی دیدنی و آهسته آهسته هوا هم هوای فوتبالی است دوستان گرامی، هوای بهاری است بعد باران. خیلی خوب، هم ورزشگاه هم معتدلی هوا برای بازی فوتبال. علیار اشورمامدوف اینجا کمی عصبی است، عصبانیت او رو ما احساس میکنیم. صابر جان خلمتوف، محیدین عادلوف، محیدین دو کس رو میگه، 2 نفر رو گذاشت. و مجبور میشود اینجا سلیمان صابروف که توپ رو زده از میدان بیرون کند. حالا باز محیدین عادلوف باز یک امکانات گلزنی نبود. این حالت نوبازی بود یا نه نمیدونم، اما حالت رو داور به خود گرفت. حالت نوبازی نبود افساید نبود، ولی داور خورکش بازی رو به خود گرفت و هرچند پرچمش رو برداشته بود اینجا کمک داور و 2 نفر رو عوض میکند. علیار اشورمامدوف 100% حالت نوبازی نبود، اما دروازه‌بان هم مای رو نبازی کرد. حالا 3 نفر رو عوض میکنند. خوب میبینم فیروز قرایف، اینجا باز ابراهیم زوکیروف و همون رسول پایزوف که حالا کارت زرد گرفته بود به میدان میدروید. خوب میدان رو آرش شلدوری دیگر 10 دقیقه دیگر بازی موند. دوستان گرامی بسیار با توجه آرش شلدوری ما از همین رسول پایزوف عوض کرد که من حالا با شما گفتم آنها حالا در خط پیش هستند و ما فیروز قرایف، نه این فیروز قرایف نیست، فیروز قرایف است و دیگر شده است. بله فیروز قرایف بود. هجومی فوتبالبازی دسته کوکتوش محیدین عادلوف امروز از بازیگرانی هرچند گل نزده است، دلیر عزیزوف هم اینجا کارنامه نشون میداد، هرچند گل نزده است محیدین عادلوف، اما 2 پرتاب با گل جنب شده است. بازیگر بهترین شاید همین باشد، نمیدونم. حالا هجومی دسته کوکتوش باز ادامه مییابد، توپ از میدان بیرون میرود، ضربه کنجی تا انجام آخری. بیش از 8 دقیقه باقی مونده است. این مخلصان
با وجد آمده ورزشگاه مرکزی نوعه رودکی هستند. اینها با همین خاطر بازی زیبا به اینجا میآیند. از این طور دیف حساب 3-2 تا به انجام باقی میماند یا نه پیشگویی کرده نمیشد، چون که بازی در میدان بسیار جالب است، بسیار زیبا است. محیدین عادلوف بار دیگر یک پرتاب دیگر و باز یک ضربه دیگر، اما چی است؟ داور چی میگوید؟ داور میگوید چیزی نبود. خب تکرار را دیدم که محیدین عادلوف دروازه‌بان توپ را برمیگرداند و نهایت باز محیدین عادلوف به جای خود برگشته است. علیشیر یک بار دیگر از 2 نفر از 3 نفر میگذرد و او را از پای میافزند، اما داور این نوبت اینجا خطا رو ندید. بسیار سرعت بازی بلند. خب کارت زرد میدهد اینجا حالا داور با عزیبک سلطانوف، مؤلف گل سوم دسته کوکتوش. توپ از میدان بیرون شد. بله نشان میدهد که باید بازیکنان دسته کوکتوش او را به بازی درآورند. حالا یک لحظه دیگر اینجا میبینیم. بله پشت پای است و حتما کارت زرد درست است. کارت زردی به خطای داور به خطا کار میکنه. درچند من در بارش به شما گفتم که او در یک مورد در یک بازی مجازات شده بود. باز یک نفر رو عوض میکنند بازیکنان دسته‌ای. ریگریتاداس باز یک هجومی فوتبالبازان دسته کوکتوش، باز یک امکانات دیگر، گل! میاد علیشیر. آفرین! انا این بازی و انا این بازی زیبا، انا این کیف و صفا، انا این فوتبال. حالا یک بار دیگر توجه کنید، گزارش زیبا را ببینید چگونه زیبا بود و با چگونه ضربه عالی. آفرین با این ضربه، یک از گل‌های زیبا خواهد بود. علیشیر شکروف. همه بازیکنانی که امروز من تعریف کردم آنها با زدن گل موفق شدند. 4 دقیقه 85. بله دقیقه 85 است. کوکتوش که در بازی اول با حساب 2-1 در سفر غلبه کرده بود، اینجا هم کارنامه نشان می‌دهد. اینجا هم اگر 3 امتیاز به دست آورد، کوکتوش یک باره به زینه 4 جدول مسابقات تا انجام این دور میبراید. حاصلات باشد بازی نکرده یک زینه بالا میبراید، برای که نتیجه توپا خیلی از ریگر خیلی کم شدن. نه اینجا حاصلات 7-12 است، 10-12. حالا علاقه بید 4 اینجا 16 بعد 12 میشه و 4 توپ فرق دارد. نه پیش نمیگذاره، 7 بر 5 توپ کمتر است.
صدای علیشرگاهی مخلصان ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی است. بسیار خوب، بسیار زیبا، یک بازی بود که باعث استراحت در روز جوانان. بازی خوبترین است که ما اینجا تماشا کردیم. خب بعد از اروپا برگشتن البته همین گونه بازی رو انتظار بودم که من دیدم. خب شاهد بودم که بازی نهایت زیبا بود. حالا لحظه های آخرین بازی نزدیک می شود. ریگر تدست تسلیم شدنی نیست. حالا فوتبالبازان این دسته به هجوم می روند. باز یک هجومی آنها و باز صدگذاری فوتبالبازان دسته کوکتاش است. این رو ببینید، این بالای هم کوبیدن این ضربه ها رو ببینید. حالا چی امکانیت است برای کوکتاش؟ بله اینجا امکانیت رو انی جولیوس کواسی نمیدید و خود توپ رو نگاه میدارد، چون که سونده لونج سونگ در حالت نوبازی قرار داشت. خولماتوف توپ رو بر میگردوند، ولی باز یک حالت دیگر در پایان این قسمه. باز یک امکانیت رو بازیگران دسته ریگر تا از استفاده نبردند. حالا باز یک بازیگر عوض می شود. اینجا با بازی تحت رقم 22 اکبر بابا مرادوف برآمد. برای وقت رو گرفتن. کوکتاش هم بازیگر عوض میکند. محمد گولایف به میدان میآید. محمد گولایف این پسری روبری دسته کوکتاش نوعی رودکی است. خوب عوض میکنند ماس صابرجان خولماتوف رو. امروز صابرجان بازیگران دسته کوکتاش همشون خوب بازی کردند. درباره کمبودی هاشون در قسم اول گفتم، اما آن کمبودی ها با حساب شسته شدند. یعنی 4-2. این نتیجه عالی فوتبالبازان دسته کوکتاش است در این بازی. خوب وقت به پایان میرسد. همگی چند ثانیه دیگر باقی مونده است. پافشاری فوتبالبازان دسته ریگری تدست تسلیم نشویشون روی تسلیم نشونده اشون، اما وقت کم است. 2 گل زدن بسیار دشوار است. امروز ما شاهد 6 توپ شدیم، 6 گل شدیم. 6 توپی که دروازه رو رخ نکرد. و اینجا با اشتباه رو میتونن بازیگران دسته کوکتاش، این فاروق کریموف بود. 90 دقیقه به پایان رسید. اونجا یک بازیگر دیگر در نیمه میدان دسته ریگر هم خوابیده است و او باید کمک رسونید، ولی ضربه رو باید اجرا کنند بازیگران دسته ریگر تدست. آنها اجرا میکنند. در جایش است ابراهام آدونکار. دوباره هم اعتبار نمیده. 4 دقیقه وقتی تلف شده. 4 دقیقه دیگر به این بازی فرصت جدا شده است. و حالا ببینید بازی ادامه دارد. اعتبار دوور با بازیگری که لات برداشته است نیست. میدونید برای چی؟ با آن خاطر که آن بازیگر میتواند بیرون از میدان غلط با او کمک تیبی رسونند، ولی در میدان است. نمیدونم وقت به نفع دسته کوکتاش است، اما بازیگری ریگر تدست اونجا وقت رو میخواهد کشول دیاد.
این بازیگری که در اون کنج ایستاده است او بازیگر زیادتی است چون که سفیدپوشان در میدان 10 نفر هستند. اون بازیگری که خوابیده است بازیگر زیادتی است، بازیگر 12 دسته ریگر است. خب با بازی همراه نشده است اما در میدان است. نمیدونم این چی حالت هست که اینجا بهادی هم ناظر داوران هم کمیسری بازی خواهد بود. محیدین عادلوف با پیش می رود. فوتبالبازان دسته ریگر عزیزبک یک گل، نه اینجا گل پنجم را ما ندیدیم. تو از بازیگران دسته کوکتاش به بیرون میدان رفت. خوب باز هجومی دسته ریگر تدست است. المراد شورت المراد رو ببخشید توپ رو با یعقوب جان احمدوف میدهند. هجوم ادامه می‌یابد. اکبر بابامرادوف پرتاب به میدان نزد دروازه ولی ابراهام آدانکور در جایش و یک هجومی دیگری دسته کوکتاش. خوب چی اینجا ارتور پرینس با اون نوعی میشود که این توپ رو اره باید از حملگری ممتاز سونده لونج سونگ. حالا باز یک هجومی دیگری صاحبان میدان با علیشیر شکورov توپ رو پرتند ولی باز توپ برمیگردد بازیگرانی دسته کوکتاش و پایده ویران میشود. ولی اینجا به نظرم اون بازیگری که من در برای گفتم بیرون از میدان خوابیده است چون که همونجا حالا ایستاده است و در این بابت ما چیزی ندیدیم. حالا اینجا نمایان نیست. اگر که کارگردان نشان داد من شاید به شما بگویم دقیقه ثانیه‌های آخرین بازی بعد دوباره حالا اشتراک می‌کند که بازی به انجام میرسد و دوستان گرامی حساب 4-2 دسته کوکتاش را با 13 امتیاز بعد اینه چهارم جدول مسابقات میبرد. حالا وقت فرصت هست تا انجام چون که خطلان با استقلال کلوب مرکزی ورزشی ارتش بخوجند حاصلات برافشان پگاه بازی میکنند. تا اون لحظه ما انتظار میشویم و یادرس میشیم که یکی از بازی‌های زیبایی دور شاید چمپیونات بود این بازی که با دیدن 6 گل انجام یافت و بازیگران هر دو دسته با ما و شما در روز جوانان یک بازی زیبا عطا کردند. حالا فرصت های این بازی رو بدید. با شما بودم من علاوالدین بوریف. خیر تا بازی شاد و پیروز باشید.